In this video, we are moving to our next module, that is fund flow statement. You know that all the companies prepare at least two basic financial statements at the end of the accounting period. One is balance sheet, another one is profit and loss account. Balance sheet is also called a statement of financial position, that is used to show the financial position of the company on a particular day. On the closing date of the accounting period, what is the position of the company, financial position of the company, that is revealed by the balance sheet. Whereas profit and loss account reveals the operating result of a company for one accounting year. What is the performance, what is the result of operation of the company for this particular year, that is shown by the statement of profit or loss, or income statement, or simply profit and loss account. These are the two basic financial statements prepared by companies. Besides these two statements, companies also prepare some additional statements. Such additional statements are prepared to show the reasons for changes in assets or liabilities or net worth. Okay, so a company can prepare two additional financial statements which are called fund flow statement and cash flow statement. Anyway, these two statements are prepared from the basic financial statements. What are the limitations of the basic financial statements? Profit and loss account or balance sheet do not explain the reasons for changes in assets or liabilities or net worth. So the financial manager or the company prepares some additional statements for showing the reasons for changes in these assets or liabilities or net worth. These additional financial statements can be prepared on working capital basis or on cash basis. Whenever the company prepares these financial statements on working capital basis, it is called a fund flow statement. When that is prepared on cash basis, that is called a cash flow statement. Clear now? So, fund flow statement is an additional financial statement prepared by the company on working capital basis. An important tool in the hands of the finance managers for ascertaining the changes in financial position of a firm between two accounting periods is known as fund flow statement, or simply a fund flow statement analyzes the reasons for change in financial position between two balance sheet. What is the reasons for change in the financial position of the company? That is analyzed with the help of a fund flow statement. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഷോയിങ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. പേരിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. So fund flow statement showing the sources from which funds were obtained and how these funds were used, or simply that is a statement of sources and uses of funds. ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ആൻഡ് ഏതൊക്കെ പേർപ്പസിനാണ് ഈ ഫണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തത്, ഇത് രണ്ടും ഷോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. That is prepared on working capital basis, that is prepared for knowing the reasons for changes in the financial position of the company. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇറ്റ് അനലൈസസ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം 2 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 അക്കൗണ്ടിങ് പീരിയഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കമ്പനീൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിലുണ്ടായ ചേഞ്ചസ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നത്, റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത് ചേഞ്ച് ആകാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബേസിസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ്, എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഫണ്ട്? അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ സം പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ കോമൺ മാൻ ഫണ്ട് മീൻസ് ക്യാഷ് അല്ലേ. ഫണ്ട് ഇല്ല മീൻസ് ക്യാഷ് ഇല്ല, ദറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് എന്നുള്ളതാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ എ നാരോ സെൻസ് ഫണ്ട് മീൻസ് ക്യാഷ് ഓൺലി, ബട്ട് ഇൻ എ ബ്രോഡ് സെൻസ് ഫണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ്. ക്യാഷ് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസും എന്തിൻ്റെ അകത്ത് വരും, ഫണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരും. ബട്ട് ഫോർ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻ ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഫണ്ട് മീൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, സോ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തല്ല, ക്യാഷ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് അല്ല. ഫണ്ട് ഈസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഓവർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. സിംപ്ലി current assets minus current liabilities, working capital. That is the meaning of fund here. Okay, so fund flow statement is a statement showing the movement of the changes in working capital of an organization. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തത്, ഇത് രണ്ടും ഷോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ത്, fund flow statement. Meaning of flow of fund. Flow means what? Flow means change or movement. Fund means working capital. Thus, fund flow means change in working capital. The change in working capital may be, or the flow of fund may be inflow or outflow. ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ്. ഫ്ലോ മീൻസ് വാട്ട്? ഫ്ലോ മീൻസ് ചേഞ്ച് ഓർ മൂവ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് മേ ബി ഇൻഫ്ലോ ഓർ ഔട്ട്ഫ്ലോ. ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടാണ്, ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. Inflow of fund is a source of fund. Outflow of fund is an application or use of fund. Clear? Flow of fund means change or movement. That change or movement may be inflow or outflow. Fund means working capital. Flow of fund means movement of changes in working capital or inflow or outflow of working capital. Clear now? So that is clear to you. Fund flow statement, meaning of fund, meaning of flow of fund. Right. Next, what are the objectives or purposes of preparing fund flow statement? The main objective of preparing a fund flow statement is to know the sources from which they have come and the purpose for which they are used. The main objective is to identify the sources from where we obtained our working capital and the uses for which we used our working capital. That's the main purpose. What are the other objectives? It serves as a technique of managing working capital during a period. Yeah. To understand the working capital position of a firm, to assess the financial condition of a firm, to help in framing a suitable dividend policy. Everything you have to relate. It indicates whether the resources have been properly utilized or not, or it used to show the changes in working capital and what are the reasons for the changes in working capital. Or simply it shows the short-term financial strength or weakness of a firm. So by preparing a fund flow statement, you can anticipate the working capital requirements of an organization. എത്ര വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ത്രൂ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫണ്ട് വന്നു, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വന്നു, എന്തൊക്കെ പേർപ്പസിന് നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എത്ര ഉണ്ടാകും, അതിനനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ മാനേജ് അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അഡിക്വേറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ദാറ്റ് യു സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ യുവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിവിടെ നോക്കാൻ. എനിവേ, ഇറ്റ് അസസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ഫേം. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ കമ്പനി ടു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ബേസിക്കലി. Right. So these are the objectives of preparing fund flow statement. Next, we are moving to the importance or benefits or uses of fund flow statement. You know that fund flow statement is an important technique of financial analysis. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂളാണിത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അസിസ്റ്റിംഗ് ദി മാനേജേഴ്സ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂളാണെന്ത്? ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്. ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അല്ലേ? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എന്താണ് കമ്പനീൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, അതാണ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിന് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുക. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദി കമ്പനി ലാസ്റ്റ് ഇയർ, എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനീൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ലാസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ, അതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക. അത് കൂടാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചേഞ്ചസ്, വൈ ദീസ് ചേഞ്ചസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് by the fund flow statement. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് നമുക്ക് the importance of fund flow statement can be viewed from the point of view of the different stakeholders also. കമ്പനീൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ലൈക്ക്വൈസ് ദർ വിൽ ബി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, മാനേജ്മെൻറ്റ്, customers, employees, all these parties are interested in the performance of the company with varying degrees of interest, right? അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം, ജനറലായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ നമുക്കതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ. നോ നീഡ് ഓഫ് ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ദാറ്റ് ഐ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ആൻസർ ടു കോംപ്ലക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൻ വി are working on fund flow statement, how that helps you to identify to answer the complex questions. It helps in setting up of proper dividend policy, right? A projected fund flow statement will help to allocate the resources of the company. It helps in appraising the use of working capital, whether you are properly utilizing or using your working capital. That is revealed by fund flow statement. Fund flow statement tells how effectively the fund has been used by the firm. It helps to know the credit worthiness of the company. If the company is having the optimum working capital position, your credit worthiness is also good, right? Anyway, we can say that fund flow statement is useful to the shareholders. How that is useful to the shareholders? It provides them the information regarding the availability of funds in the organization, the ability of the company to pay their dividend, most important thing. It is useful to the creditors, debenture holders, or to the financial institutions. How that is useful to them? It helps them to know whether the company can pay their interest regularly and whether the company is able to pay their principal amount on time.
Okay. That is also useful to the management. That is an important tool used by the management accountant for helping the managers for making their important decisions. Right. So these are the importance or uses or benefits of fund flow statement. Next, what are the limitations of fund flow statement? Fund flow statement is highly useful to the different stakeholders. Even then, it suffers from certain limitations. What are the limitations? It also shows historic information. It also gives you is historic information. You are not എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ എന്നല്ല നിങ്ങൾ അറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് കമ്പനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ സംഭവിച്ചത്, അതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ പർപ്പസിന് നിങ്ങളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു, ഇത് ഷോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലാതെ, but you can use that for predicting your future working capital requirements. Anyway, for the sake of limitation, we can say that it gives only historic information. It cannot reveal continuous changes. It is not an original statement but only a rearrangement of data given in the financial statements. നമ്മൾ ആദ്യം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾസ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടൂൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആണെങ്കിലും ഫണ്ട് ഫ്ലോ ആണെങ്കിലും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ദ ബേസിക് ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ടൂൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി data given in the financial statements, balance sheet or profit and loss account. Changes in cash are more important than working capital. Right? Preparation of fund flow statement is optional for Indian companies, but preparation of cash flow statement is compulsory. So changes in cash is more important than changes in working capital. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ചോദിച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് മാക്സിമം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം അവർ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വി ഹാവ് ടു സ്കോർ മാക്സിമം മാർക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ത്രോസ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു എ പാർട്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ലൈറ്റ് ഓർ ദാറ്റ് ത്രോസ് ലൈറ്റ് ടു എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ആകാം. ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് റിവീൽഡ് ബൈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്നുള്ളത് ഷോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഈസ് ഹാവിങ് എ മീനിങ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ uses or limitations of fund flow statement. And the most important thing is the meaning of fund is working capital and the preparation of fund flow statement is optional to the organization. So that is enough for today. Again, I will show you the meaning of flow of fund. Meaning of fund and meaning of fund flow statement. It is a statement showing the sources from which funds were obtained by the company and how these funds were used. That is a statement of sources and uses of funds, or that is a statement of sources and application of funds. Is enough?